오늘은 미국 상원 사법위원회 청문회를 보겠습니다. 이번에 질의할 의원은 공화당의 조시 할리 미주리주 상원 의원입니다. 대답하는 사람은 캘리포니아 버클리 대학교 법학대학원의 키아라 브리지스 교수입니다. 이 교수는 법학에 있어서 급진적인 사고로 유명하며 최근 강의 방식과 학생들에 대한 태도로 논란의 중심에 서 있습니다. 일부 학생들은 그녀가 전통적 가치관을 가진 학생들을 특히 차별한다고 주장하고 있습니다. 토론을 함께 보겠습니다. I just want to clear one thing up. Professor Bridges, you said several times, you've used a phrase, I want to make sure I understand what you mean by it. You've referred to people with a capacity for pregnancy. Would that be women? Many women, cis women, have the capacity for pregnancy. Many cis women do not have the capacity for pregnancy. There are also trans men who are capable of pregnancy, as well as non-binary people who are capable of pregnancy. So this isn't really a women's rights issue. We can recognize that this impacts women while also recognizing that it impacts other groups. Those things are not mutually exclusive, Senator Hawley. Oh, so your view is that the core of this right then is about what? So I want to recognize that your line of questioning is transphobic, and it opens up trans people to violence by not recognizing that. Wow, you're saying that I'm opening up people to violence by asking whether or not women are the folks who can have pregnancies? So I want to note that 1 out of 5 transgender persons have attempted suicide. So I think it's important Because of my line of questioning? So Because- we can't talk about it? because denying that trans people exist and pretending not to know that they exist. I'm is denying that trans dangerous. people exist by Are asking you? you if you're Are talking you? about women Are you? having pregnancies? Do you believe that men can get pregnant? No, I don't think women can So get you are pregnant. denying that trans people exist? And that leads to violence? Is this how you run your classroom? Are students allowed to question you? Or are they Absolutely. also treated like this, where No, 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 they're they're told allowed that to they're question. opening up people to Oh, violence? we have a good by time in my questioning? class. You should join. I bet. You might learn a lot. Wow, I would learn a lot. I've learned a lot I just from this know, exchange. absolutely. Extraordinary. 남성의 몸으로도 여자가 될 수 있고 또 그 반대도 가능하다는 말도 안 되는 일들이 합법화된 여러 나라의 폐단들. 외신을 통해 많이 접하셨을 텐데요. 국내에서도 성전환 수술 없이 성별 정정을 인정하자는 움직임이 움트고 있어 대응이 시급합니다. 관련 세미나가 열렸습니다. 임성근 기자입니다. 신체 외관이 바뀌지 않은 성전환 수술을 받지 않은 사람의 성별 정정으로 인한 폐단이 전 세계적으로 큰 무리를 일으키고 있습니다. 현재 미국과 캐나다 등은 자신의 성에 대한 인식만으로도 성전환 수술 없이 법적으로 성별 정정이 가능합니다. 이는 가정의 해체로 이어지고 있습니다. 이 공적인 서류에는 이 아버지, 어머니, 아빠, 엄마라는 용어를 쓸 수 없고 부모1과 부모2라는 용어만 사용하도록 되어 있습니다. 동성 부부나 성전환자의 요구를 반영한 것이라고 나와 있습니다. 프랑스에서도 마찬가지로 작년에 이 하원에서 법안이 통과가 됐기 때문에 국내의 경우 1996년까지는 판례를 통해 남성이 여성으로 성전환 수술로 외형이 바뀌어도 여성으로서의 법적 지위와 보호를 받을 수 없었습니다. 하지만 2000년도에 들어서면서 성전환 수술을 하면 성별을 정정해주는 사례들이 나타나기 시작했습니다. 성전환 수술을 해도 성염색체가 바뀌는 것은 아니기 때문에 성별을 바꿀 수 없다는 한 지방 법원의 결정을 대법원이 뒤집어 성별 정정이 가능토록 한 2006년 판례가 대표적입니다. 이후부터 2009년도에도 성전환 수술을 한 경우 성별 정정을 허용하고 있는 상황입니다. 2006년에 모든 법원의 통일적인 사무처를 위해서 대법원에서 예규를 하나 만듭니다. 6조 3호의 법에는 성전환 수술을 받아 외부 성질을 포함한 신체 외관이 반대성으로 바뀌어 있음이 인정될 것. 이것을 이제 허가 기준으로 정한 것입니다. 이번에는 여기에서 한 발 더 나아가고 있는 심각한 상황이라고 전문가들은 강한 우려를 표합니다. 일부 하급심 판례에서 수술 없이도 법적인 성별 정정이 가능하다고 인정하고 있기 때문입니다. 이와 관련 동성애, 동성혼 반대 국민연합을 비롯한 7개 단체가 최근 국회에서 성전환 수술 없이 성별 정정을 인정했을 때의 문제에 대해 짚어보는 세미나를 개최했습니다. 이번 세미나는 성별 정정 요건에 관한 규정이 없는 상황에서 사법부가 자의적인 기준을 결정하는 것을 방지하기 위해 이와 관련해 법적 기준을 제시할 방안을 모색하기 위해 마련됐습니다. 홍익대학교 음성필 교수는 대법원의 결정과 다른 판단을 내리는 학급심으로 인해 성전환 수술에 따른 성별 정정과 관련 일관성이 없는 판례들이 나오고 있다는 점을 문제로 지적했습니다. CGN투데이 임성근입니다. 지금 미국 국회 토론의 모습을 여러분 잠깐 봤습니다. 버클리 대학 그 법대 교수라고 하는 여자 교수가 트랜스젠더로 성전한 사람 중에서 5명 중에 1명이 자살 시도를 한다. 그럼 그거 좀 문제 있는 거 아니에요? 근데 그거에 대한 책임이 성전환 수술에 있는 게 아니고 그렇게 그걸 인정하고 존중하지 않는 사람들의 책임이라고 그렇게 돌리는 모습이에요. 그리고 어떻게 저렇게 말을 저렇게 하는지 참 보면서 저렇게 말을 하니 이 사람 강의에서 성경적 신앙을 갖고 있는 학생들이 살아남겠는가? 제가 그런 생각을 하는 겁니다. 교수들이 이 학점권을 갖고 학점에 대한 권한을 갖고 있고 또 학점에 대한 권한을 갖고 있고 그리고 또 이 교수가 어떻게 보면 일방적인 발언권을 갖고 있다고도 할 수 있어요. 저도 교수였으니까.
그리고 특별히 석사, 박사 논문 쓰는 사람들은 교수 지도에 절대적으로 따라야 제대로 졸업을 할 수 있는 것이 일반적인 상황입니다. 저렇게 몰고 가면 그 밑에 아이들이 건전한 신앙관 갖고 있는 사람들이 어떻게 숨을 쉬고 살아나겠는가. 국회 와서도 저렇게 국회의원을 몰아비추고 그리고 남자가 임신할 수 없다 그러면 그거 일반적인 상식적인 우리나라 국민들의 답변 아니겠습니까? 완전히 이 포비아, 혐오자로 몰아가고 폭력으로 노출시킨다고 하고 이런 말쟁이들 앞에서 우리 한국이 어떻게 살아남아야 되나를 심각하게 고민해야 된다고 생각해요. 저 지금도 이 말 들으니까 기억이 나요. 왜 학생들이 어려운가? 감리교 대학의 변선한 학장이라고 있었어요. 그 사람은 종교 다원주의를 주장할 뿐 아니라 타종교와의 종교에 대해서 학생들을 그렇게 다 인식시키려고 노력했어요. 그때 한 학생의 고백입니다. 자기는 변선한 교수 감옥에 들었는데 구원은 오직 예수 그리스도 외에는 없다라고 썼고 자기는 F를 맞았다 그랬어요. 그래서 그다음부터 그 사람 감옥 피해 다녔다고 하는데 피하면 얼마나 피하겠어요? 필수 과목들이 있는데. 그게 교수가 학생들한테 주는 영향력입니다. 그래서 감리교 신학대학에서 자유주의 신학이 많이 퍼졌었어요. 근데 80년대에 교단에서 작정하고 노력하는 사람들이 있어서 변천한 학장을 출교시킨 겁니다. 그런데도 지금도 변천한 학자의 제자들을 통해서 아직도 그런 자유주의적인 신학이 있어서 예수 그리스도의 기적이나 부활이나 이런 것들을 믿지 않는 자유주의 예수님의 기적과 성경에 기록된 이 예수님의 생애 자체를 그리고 부활을 인정하지 않으면 기독교가 아니죠. 그런데 왜 목회자들을 길러내는 신학교에서 그런 사람들이 월급 받고 학생들을 가르치느냐 그런 말입니다. 그래서 우리가 이런 것들을 보면서 정말 하나님 우리 조국 대한민국 지켜주십시오. 정신 바짝 차리고 기도해야 되겠다라고 생각합니다. 그리고 그리고 교단에서 대학에서 이렇게 정말 이 교수라는 직위를 이용해서 학생들에게 성경을 대적하는 잘못된 이런 것들을 가리키고 세뇌시키고 따르지 않으면 이렇게 말로 억압하고 그렇게 해서 또 다른 자기의 제자들이 양상해 나가는 이런 잘못된 것들 하나님께서 막아 주옵소서. 교회가 정신을 차리고 목숨 걸고 기도하고 다시 성경 진리 운동을 해야 될 줄로 믿어요. 지금 선교사 제일 많이 파송했던 나라가 지금은 전 세계에 성경을 대적하는 사상과 이념을 뿌리고 그리고 낙태를 권장하고 동성애 반대하는 나라는 원조권 깼다고 겁박하는 그런 나라로 바뀐 거 아닙니까? 바이든이 그랬고 오바마가 그랬어요. 그래서 이번 미국 대통령은 하나님을 경외하고 성경의 진리를 존중하는 올바른 대통령 뽑히기에 주옵소서. 그래서 저희가 기도해야 되고 기도하고 있는 겁니다. 세계가 서로 가까워지고 영향을 주고받기 때문에 우리가 지금 우리의 발등개불도 중요하지만 전 세계가 옳은 방향으로 가도록 기도할 때 우리도 같이 성경적인 진리를 그 울타리 안에서 살아갈 수 있습니다. 우리 지금 성전환 지금 그 당시 2006년도에 그 성전환 수혜자들에게 성별 정정을 허락한 그때 그 대법원장, 그 대법원장도 크리스찬이에요. 그런데 진보 대통령이 있으니까 진보 대법원장을 인정한 겁니다. 그래서 그 사람이 있을 때 이런 판결이 우리나라는 그래서 성전환 수술을 정기전환 수술을 해도 영접자가 안 바뀌니까 안 바뀌어줬었어요. 근데 꼭 지난번에 대법원처럼 그런 사람이 있으니까 대법원에서 그런 판결이 났고 그래서 우리가 이제 성기전환 수술을 하면 바꿔주는 그런 상황으로 바뀌어버렸어요. 근데 지금은 이제 한술 더 떠서 이 성전환 수술하지 않고도 성별서를 변경하자고 나오니까 이제는 발등의 분이라는 겁니다. 지금 여러분 이게 흐름을 가서는 그렇게 가는 흐름이에요. 근데 지금 저희들이 아니라고 외치니까 지금 멈춰 있는 거예요. 지금 대법원 상태가. 이미 1심에서는 안 된다고 했는데 2심에서 된다고 했어요. 2심의 더 영향력이 크죠? 이런 일들이 벌어지니까 지금 이제 대법원에서 그 조항을 바꾸자는 겁니다. 근데 여러분 지난번에 동성 커플에게 무려 9대4로 그냥 동성 커플도 마치 결혼한 사람처럼 건강보험 피부양권을 줬기 때문에 지금 이 흐름으로 볼 때는 이렇게 되는 게 지금 막 순리처럼 보이고 흐름처럼 가는데 저희들이 여론조사에서 국민들이 5배 이상 더 반대한다라고 밝히고 그리고 건강보험 판결도 헌법 위배, 민법 위배, 국민 여론 위배라고 밝히고 이름대고 막 그러니까 지금 이렇게 지금 멈추고 있다고 생각이 돼요. 멈추고 있으면 안 되죠. 원래 국회에서 딱 법으로 만들면 좋은데 국회도 지금 진보라는 사람들이 뭐 과반을 훨씬 넘고 있어서 이것도 좀 꿈꾸기가 어려운 상황이에요. 그런 가운데서
12.7 이 국민 예배가 한국교회 전체 연합 예배가 나라 살리는 이 예배가 되자고 지금 그렇게 정말 우리 이제 교회가 이렇게 연합해 가면서 이때 부르짖어서 정말 하나님의 은혜를 받아서 이 나라가 다른 서구 나라들처럼 무너지지 않고 우리나라는 성경의 진리를 그대로 지킬 수 있고 그렇게 말할 수 있는 나라로 가자라고 하는 겁니다. 우리 한번 좀 같이 기도하면 좋겠습니다. 다 같이 우리 일어나서 기도하실 텐데, 하나님 성전은 여러분들 너무나 많이 말씀드려서 제가 또 다른 설명이 필요가 없을 것 같아요. 한번 좀 올려주세요. 우리 지금 신문 가고 나간 것 중에서 가운데 부분. 그리고 다리가 불편하신 분들은 안 일어나셔도 됩니다. 우리 목사님, 사모님, 할아버님 앉으시고요. 지금 사모님 이렇게 지금 다리 기부스하고 오셨는데 또 일어나시네요. 여기서 앉으시고. 네. 그래서 저는 이것들 카톡방에 여러분들 계속 이제 돌려주시고요. 또 이번에 이제 이 부분들 또 우리 10월 지저스함의 월간지에서도 이런 내용을 이제 다뤘습니다. 그리고 제가 아예 그 발간사부터 그렇게 썼어요. 90만 원 아끼려고 남자가 여자가 된 이야기. 이게 지금 발간사 제목입니다. 그래서 이거를 언론에도 싫고 동네 방네 소문 내서 우리나라 국민들이 다 이 사실이 다 알고 몰라서 이 나라가 넘어가지 않도록 잘 지켜야 되겠다라고 생각합니다. 그리고 여러분들 이거에 대해서 이게 지금 얼마나 중요합니까? 우리나라 대법관들 가운데 무려 지금 9명씩이나 잘못된 생각을 하고 있다면, 하나님 성경의 진리에 반하는 생각을 하고 있다면, 그리고 우리나라 헌법적 가치인 이 결혼은 양성에 의해서 하는 건데 뭐 그 외에 다른 생각 갖고 있는 사람들이 있다면 하나님 우리나라 대법관들 한 분 한 분을 주님께서 만나 주십시오. 그들에게 하나님 경외하는 마음 주시고 바르게 인식할 수 있는 상황과 사건들을 허락해 주셔서, 그래서 이 나라가 성경의 진리를 대적하는 잘못된 대법원 판결, 대법원의 예규 개정 없게 해 주옵소서. 우리 주의 한번 부르고 기도하고 우리 대법관님들 좀 얼굴도 올려주시고 기도하면 좋겠습니다. 주여